자, 우선 gross lease에서 먼저 말씀드릴게요. gross lease란 것은 a gross lease is a rental agreement for the use of the property where the tenant pays a fixed amount which does not change as a result of changes in the various expenses of the property. 자, gross lease란 것은 보통 residential lease를 얘기합니다. 그 얘기는 residential lease 같은 경우에는 한 달 리스를 내시고 추가로 내시는 게 특별히 없죠. 그죠? 거기에 보면은 뭐 유틸리티도 첨부가 되어 있는 경우도 있고, 또 재산세 따로 내시는 거 아니고, 또 HOA 따로 지불하시는 게 아니죠. 그래서 보통 레지던셜 리스는 그로스 리스예요. 그리고 랜드로드, 집주인이 추가되는 비용을 지불하게 되는 것을 그로스 리스라고 합니다. 예를 들어서 재산세, 레지던셜 아파트에 거주하시는 분들이 뭐 재산세, 랜드로드를 위해서 재산세를 대신 내주지는 않죠. 그렇기 때문에 이런 것을 한꺼번에 같이 낸다, gross lease라고 부르게 됩니다. 그리고 percentage lease라는 것이 있죠. percentage lease란 것은 a percentage lease is a rental that is based on a percentage of the monthly or annual gross sales made on the premises. Percentage leases are common with large retail stores, especially in shopping centers. percentage lease란 것은 일반적으로 리스의 어마운트가 정해져 있고, 플러스 만약에 세일즈가 많으실 경우에는 그 일정량의 퍼센테지, 세일즈의 퍼센테지를 랜드로드가 가져가는 것을 percentage lease라고 합니다. 이런 것은 대부분 이제 쇼핑몰이라든지 리테일 샵이라든지 이런 데서 매상에 준해서 리스를 정하는 것을 percentage lease라고 하죠. 그래서 어떻게 보면은 테넌트한테들은 이제 매상이 안 좋을 때는 렌트 조금만 낼 수도 있고, 또 매상이 좋을 때는 또 같이 내는 이런 방식을 취하는 것을 이제 percentage lease라고 합니다. net lease. A net lease where the responsibility to pay taxes, insurance, and maintenance are incurred by lessee, in addition to the monthly lease payment. This is often referred to as a triple net lease. 이거는 일반적으로 리테일 쇼핑 하시는 분은 대부분 알고 계신 것이 이 net lease죠. net lease란 것은 주인은 돈을 한 푼도 안 낸다 라고 생각하시면 돼요. 그 얘기는 재산세며 보험료며 또 기타 메인테넌스에 관련된 비용들을 테넌트들이 나누어서 내는 것을 net lease라고 합니다. 자, 그리고 리스 중에 또 보면 이제 lease option 이란 것이 있죠. lease option이란 것은 lease option is a rental agreement indicating a tenant's option to purchase the property during the term or at the end of the lease. The owner of the property would be the optioner. The tenant would be the optionee. 리스 옵션이란 것은 렌트가 끝났을 때 또는 렌트 중일 때 그 렌트 하시던 분이 그 빌딩이나 뭐 땅을 구매할 수 있게 해주는 그런 옵션을 계약서에 집어넣는 것을 리스 옵션이라고 합니다. easement. An easement is the right held by one person to use the land of another for a specific purpose, such as access to the other property. The easement runs with land, meaning that when the property is sold, the rights or limitations that the property possesses will transfer to the new owner. easement란 것은 남의 땅을 내가 사용할 수 있게 해주는 권리예요. easement. The easement runs with land, transfer to new owner. 그 얘기는 이 easement란 것은 이 땅과 같이 트랜스퍼를 하기 때문에 전부터 사용하던 것이었다 그러면은 새 주인한테도 사용할 권리가 생긴다는 거죠. 자, 이즈먼트 중에서 두 가지 알아두셔야 되는 것은 dominant easement가 있고 servient easement가 있어요. 얘는 좀 이따 express easement부터 이제 커버를 하면서 알려드릴게요. express easement 중에 두 가지 종류의 easement가 있습니다. 하나는 express grant가 있고요. 또 하나는 express reservation. 두 종류가 있어요. express grant란 것은 servient easement 쪽에 있는 사람이 dominant 한쪽에 제공을 하는 것. 어떤 경우가 있느냐? 파킹랏이 둘이서 사용하고 있는 것이 있는데 예를 들어서 dominant 쪽에서 그것을 구매하고 싶다. 그러면은 servient 쪽에서 그것을 뭐 500불에 판다든지 하는 것을 express grant. servient 쪽에서 제공을 해주는 것을 express grant라고 합니다. express reservation. 땅이 하나 있었는데 이 땅을
두 조각이나 세 조각 이상으로 나눴을 때 그 땅의 사용권을 미리 지정을 해주는 것을 express reservation이라고 합니다. 예를 들어서 땅이 긴 게 하나 있고 한쪽 길에서만 이 땅을 액세스할 수 있다. 그러면 뒤쪽에 있는 땅은 앞쪽에 있는 땅까지 오려면 앞에 있는 땅을 지나가야 되겠죠. 그죠? 길을 나오려면. 그러면 뒤쪽에 있는 땅은 dominant가 될까요? servient가 될까요? dominant죠. 그죠? 남의 땅을 사용할 권리가 생기는 거니까 dominant tenement가 되는 것이고, 앞에 있는 집주인은 뒤에 있는 사람한테 자기 땅을 사용하게 줘야 되기 때문에 servient tenement라고 합니다. easement by necessity. An easement by necessity, similar to an implied easement, is an easement created by the court. In fact, an easement by necessity is in many ways a type of implied easement. Courts will only create an easement by necessity when the easement is necessary to the use of some pieces of property. 자, 이것은 뭐냐면 필요에 의해서 easement를 주는 것이에요. 일반적으로 법정에서 이런 것들을 해주며, 어느 한쪽에서 반대쪽으로 갈 때 그 servient를 통하지 않고는 도저히 갈 수 없는 그런 상황이 생겼을 경우에는 코트에서 그것을 제공해주는, easement를 제공해주는 것을 easement by necessity라고 합니다. 그런데 만약에 아까 예로 dominant가 있었고 servient가 있었는데 이쪽 길에서만 갈 수가 있었어요. 근데 servient가 뭐 펜스를 쳐버려가지고 못 가게 한다. 그러면 easement by necessity 위해서 그 펜스를 철거할 수가 있겠죠. 그러면은 이 servient tenement 쪽에서 길을 내줄 수밖에 없는 것인데, 만약에 나중에 가서 도시에서 길을 이쪽에다 새로 만들어줬어요. 그렇게 되면 이 dominant 쪽에 있었던 easement는 없어질 수가 있겠죠. 그것을 easement가 extinguished 됐다고 합니다. easement가 없어진다는 뜻이죠. 왜? 더 이상 이쪽으로 지나갈 일이 없어지기 때문에. Implied easement. Implied easement is an unrecorded easement in favor of one owner by law when the easement is necessity, such as for light, air, or access to a landlocked parcel. This is a fancy way of saying that it is an easement that is created by the courts. 자, 무슨 뜻이냐면요. Implied easement. Implied easement가 무슨 뜻입니까? Implied가 뭐죠? 예? 무시적인? 뭐 암시적인. 예. 자, 1번 예를 한번 볼게요. There was unity of ownership of the dominant and servient estates. 주인이 하나였고 dominant하고 servient estate이 생성이 됐었고, 또 apparent, 보기에도 당연히 있었던 것 같고, 3. In existence at the time of the grant. 그것을 코트에서 이것을 정해 주었을 때도 그런 상황이었고, 또 permanent이라는 얘기는 영원하다는 뜻이죠. 봤을 때 그것들이 뭐 집들이 지어져 있다는 건 당연히 permanent겠죠. continuous, 계속해서 사용할 수 있었고, 6. reasonably necessary to the enjoyment of the premises granted. servient tenement도 그렇고 dominant tenement도 그렇고 둘 다 사용을 할 수 있게끔 만들어주는 것을 implied easement이에요. 그러니까 servient tenement 쪽에 있다고 이 모든 것을 뭐 이쪽 집 전부 다 사용할 수 있다 라고 하면은 enjoyment를 할 수는 없겠죠. servient 쪽에 있는 사람은 불리하잖아요. 그래서 어느 정도 말이 되게 servient 쪽에서도 자기 땅을 즐길 수 있고 dominant 쪽에서도 자기 땅을 즐길 수 있게 해주는 것을 implied easement라고 합니다. prescriptive easement. prescribe이 무슨 뜻이죠? 처방전. 그렇죠? 처방전. 그 얘기는 prescribe, 써 있다는 뜻이잖아요. 써주다, prescribe, 쓴다는 얘기죠. 그 얘기는 이 easement는 어딘가에 써 있다는 뜻일까요? 인정되는 것이요? 인정되긴 하는데 써 있는 거냐고요? 어딘가 서류에 보면 써 있을 수 있느냐? prescriptive, 왜냐면 써 있다고 써있잖아요. prescriptive easement, 써 있는 easement잖아요. 근데 이 prescriptive easement는 어디에도 써 있지가 않아요. 관행적이에요.
말씀대로. 자, prescriptive easement is a lot like taking over land from somebody else. 다른 사람의 땅을 훔쳐오는 것과 비슷하다는 얘기예요. 자, 이게 여기 이 definition이 나오는데 이게 좀 중요합니다. An easement created from an open, adverse, and continuous use, hostile to the true owner title over a statutory period. 이 얘기는 뭐냐면요. prescriptive easement는 집을 살 때, 예를 들어서 servant easement 쪽에 계신 분이 집을 샀을 때 이 prescriptive easement를 모르고 살 수가 있어요. 왜? 써있지가 않으니까. 만약에 뭐 유틸리티 회사가 사용하는 easement다. 그러면은 타이틀 기록에 나와 있겠죠. 근데 prescriptive easement는 써있지가 않습니다. 그렇기 때문에 이런 거는 잘 보셔야 되는데, 옆집이 내 땅을 사용하고 있는 것이 관행적으로 계속해서 사용이 되고 있다 보면은 이거는 그 집에서 사용할 수 있는 땅이 됩니다. 쉽게 예를 하나 드릴게요. 여기 길이 있다고 칠게요. 그리고 여기에 집이 이렇게 지어져 있어요. 그리고 여기 프로퍼티 라인이 이렇게 있고, 그런데 여기에 드라이브웨이가 있겠고, 이 집도 드라이브웨이가 이렇게 있다고 칠게요. 그리고 전봇대가 섰다고 치겠습니다. 자, 그러면 이쪽 길에서 올 때 이 집으로 들어가려면 여기서 이렇게 들어가야 되겠죠? 그죠? 쉽지 않겠죠? 그죠? 만약에 특히 이게 좁은 길이라면 뭐 3차선, 4차선이 된다면 모르겠지만, 이게 만약에 좁은 길이고 여기에 있고 또 바쁜 길이다. 그러면 이쪽에서 오다가 이 집으로 들어가려면 쉽지 않겠죠? 이 전봇대를 쳐야 되니까. 여기까지 가서 90도로 들어가는 건 뭐 사람들이 대부분 하지 않을 테니까. 그럼 어떻게 되겠어요? 그래서 이렇게 들어가겠죠? 그죠? 맞습니까? 예? 그러면 이 사람은 이렇게 이웃이 들어오는 거 싫어하겠죠? 그래서 여기다가 펜스를 쳐요. 될까요? 안 될까요? 왜 안 돼요? 내 땅인데. 애매하죠? 계속 써왔으니까. 그렇게 되면 저집도 이쪽 방면으로 때는 이렇게 90도를 안 꺾으려나? 이렇게 들어오는 건 편하죠. 그러니까 서로가 그럼 마찬가지니까. 근데 이 사람은 여기서 들어오는 거는 90도는 편한데 여기서 들어가는 건 불편하잖아요. 그죠? 그러니까 이쪽 집은 별 문제 없이 갈 수 있지만 저쪽 집은 문제가 있다는 얘기죠. 자, 이게 중요한 겁니다. 방금 전에 보신 예를 이해하면 첫 번째로는 이 모든 조항이 맞느냐를 생각해 보시면 돼요. An easement created from an open. open이 뭡니까? 알려진. 그죠? 다 알게 사용했다는 거예요. 만약에 이 이지먼트를 사용한 게 방법이 몰래 사용했다. 주인이 저 오른쪽에 있는 집주인이 뭐 베케이션 갔을 때만 사용했다. 아니면은 아무도 모르는 뭐 새벽 2시에 사용했다. 그건 오픈이 아니죠. 그죠? 모든 사람들이 보는 데서 버젓하게 했다는 거예요. adverse. adverse가 무슨 뜻입니까? 적대시하다. 예. 그러니까 상대방이 좋아하지 않는 행동이죠. 그것을 adverse라고 합니다. 그죠? 싫어하는 행동을 했다는 얘기예요. 그러니까 오른쪽 집주인이 싫어하는데도 계속했다는 얘기예요. 그리고 continuous. 계속해서. 이것은 계속한다는 얘기는 뭐 매일 해야 된다는 얘기가 아니고 뭐 한 달에 한 번 했다는 얘기도 아니고 1년에 한 번씩 했다는 얘기가 아니라 뭐 매일 그러니까 얼마큼 자주 했냐가 중요한 게 아니라 주기적으로 했냐는 거예요. 예를 들어서
만약에 내가 매년 5월에 무슨 낚시하기가 좋아서 매년 5월 거기만 이제 뭐 남의 땅을 가로질러서 호수에 갔다. 그럼 그것도 이즈먼트가 될 수 있어요. 5월 달만 매년 동안 갔으면. 이건 마찬가지로 옆집이니까 매일 그 드라이브웨이를 썼다. continuous use. 그죠? 꼭 매일 썼다는 게 아니에요. 1년에 5월 달만 써도 continuous use가 됩니다. hostile. 마찬가지로 adversary하고 비슷하죠. hostile. 상대방에 의지하는 반대로. 그리고 일정 기간 동안. 이 조건들이 맞아 떨어지면 prescriptive easement란 것이 생성이 되는 겁니다. 그리하여서 펜스를 지을 수가 없게 되는 거죠. 자, 그러면 그 오른쪽 집 주인으로서는 해야 할 수 있는 행동이 뭐가 있었을까요? 보상을 요구하는 보상이요? 합의도 처음부터 막았어야죠. 아, 처음부터 막았어요. 뭐 이미 prescriptive easement 생긴 상태에서 뭐 소송해봤자 없죠. 안 돼요. 이미 생긴 상태에서는 이미 늦은 거고. 주인이 바뀌어도 오너가 바뀌어도 그건 프리스크립션이 살아있는 거죠. 네. 계속 싫으면 근데 서류에는 안 나와 있는데 계속 싫어도 어쩔 수 없어요. 계속 사용하게 해줘야 돼요. 근데 집 살 때는 그런 거 모르고 살 거잖아요. 모르고 사겠죠. 만약에 왼쪽에 있는 집을 사는 사람이라면, 아니 오른쪽에 있는 집을 사는 사람이라면 왼쪽 사람이 그렇게 쓰는지 모르고 샀겠죠. 그게 prescriptive easement예요. prescriptive easement를 쌓을 수 있는 방법은 요 지금 드린 말씀드렸죠. open, adverse, continuous use, hostile. 요 조건이 하나라도 맞아떨어지지 않으면 그 prescriptive easement를 쌓아서 이길 수가 있어요. 이 조건 중에 하나라도 빠지면. 예를 들어서 그 사람은 뭐 새벽 2시에 내가 없을 때만 사용했다. 그럼 그걸 증명을 해야 되겠죠. 또는 나는 그 사람한테 사용할 권리를 줬다. 그러면은 이즈먼트가 생기지가 않겠죠. 지금 이해되세요? 사용할 권리를 주면 이즈먼트가 오히려 안 생긴다고요. 이해되세요? 이해는 되는데 이해가 안 되죠. adversary. 사용을 못하게 했을 때 이즈먼트가 생기는 거예요. 사용을 하게 해주면 오히려 이즈먼트가 안 생겨. 자, 이게 이해가 안 되지만 이해를 하셔야 돼. adversary. 그 얘기는 상대방한테 내가 허락을 해주면 오히려 이즈먼트가 생기지 않는다라는 거예요. 자, 이런 거의 대체적인 예가 뭐가 있냐면 그 레돈도 비치라든지 저쪽 비치가를 가보시면 왜 집들이 집 좁죠. 그리고 어떻게 하자고 하면은 남의 집 거쳐서 해변가를 가야 되는 경우가 있어요. 그런 경우 보셨는지 몰라. 파킹 해놓고 가려고 하는데 해변가 메인 엔트런스 저쪽이고 집은 여기 있는데 뭐 펜스가 서로 있으면서 뭐 갈 수 있을 것 같아요. 그럼 사람들 거기로 지나가요. 자, 그러면 그것도 내 땅인데도 프리스크립티브 이즈먼트가 생기는 거예요. 왜? 오픈이죠. 모르는 사람이 그냥 대낮에 그냥 버젓이 지나갔잖아요. 오픈. adverse. 주인한테 허락받고 왔어요? 아니죠. continuous. 거기 지나가는 사람들 하루에 수십 명일 거 아니야. 그죠? continuous. 계속해서. 자, 이 조건들이 맞아 떨어지면 이 prescriptive easement가 생성이 돼 버리는 거예요. 그러면 비치3의 그 정말 좋은 땅에 있는 그 집이 갑자기 집을 부시고 새로 지으려고 그러면은 이 prescriptive easement 때문에 또 못 지을 수가 있어요. 왜? 그만큼은 퍼블릭 길이었으니까 남겨둬야 된다 라고 주위 사람들이 따지고 들면은 이길 수가 없는 거죠. 그래서 그런데 가보시면 다음번에 그런 집 이렇게 지나갔을 때 한번 보세요. 거기 이런 데 보면요 표지판이 써 있어요. 허락해준다고. 지나가도 된다라는 허락이 써 있어. 오픈 투, 이 집은 내 땅인데 그 스트레인저가 지나가도 된다라고 써 있는 그런 표지판을 보실 수가 있을 거예요.
그걸 씀으로 해서 허락을 해줬기 때문에 prescriptive easement가 생성이 되지 않는 거죠. 그 다음에 나중에 내가 건물을 지면 돼요. 그렇죠. 나중에 짓고 싶으면 지을 수 있는 거죠. 충분히. 왜? prescriptive easement가 아니니까. 허락을 해줬으니까. adverse가 아니니까. 내가 허락을 해줬으면은 허락을 나중에 중단해도 되겠네요. 그렇죠. 허락은 내가 중단할 수도 있는 거고 펜스를 칠 수도 있는 거고. 헷갈리죠? 허락을 해줬는데 오히려 이즈먼트가 생기지 않는 거. 네. 그 주인이 지급할 때 그거를 disclose 되지 않나요? 네? 주인이 지급할 때요. 네. 그 서버넌트 베이지먼트 서비언트 주인이 그 집을 팔 때 얘기를 해줘야 되지 않느냐? 네. 얘기를 해줘야 되겠지만 본인도 모르고 판매할 수가 있겠죠. 나중에 이제 소송이 되겠네. 지금 이즈먼트라는 거 제가 지금 이거 말씀드렸으니까 아시지. 본인 집이 그렇게 사용하고 되는 거 가만히 생각해보면 그런 집도 있어요. 있어요? 근데 그럼 만약에 집을 샀는데 제가 알았다 그러면 어떤 방법이 있어요? 어떻게 처리하는 게 나아요? 뭐 소송을 하셔야 되겠죠? 근데 소송을 한다고 해서 이길 수 있느냐? 그리고 또 이기면은 뭘 받겠느냐? 이기면은 그다음부터는 그 사람이 사용 못하게 하고 펜스를 짓든지 그렇게 할 거예요. 아니 easement transferred with the land. easement는 땅과 같이 가요. 그 얘기는 무슨 말이겠어요? 팔아도 같이 가는 거예요. 그것까지 같이 구매하신 거야. 알건 모르건 간에. 싸워봤자 이길 수 없다는 얘기죠. 디스클로즈를 다 하는 수밖에 없네. 디스클로즈를 어떻게 다 알고 하겠어요? 모르고 하는 경우도 있죠. 셀러가 몰랐을 경우에는 디스클로즈를 못한 경우, 그거는 시비거리가 되지 않아요. 예를 들어서 자, 여기 지붕에 털맛이 많아가지고 내일 무너진다. 그래서 그 사실을 제가 알고 있을까요? 살 수도 있고 뭐. 알 수도 있고 모를 수도 있고. 아는 상태에서 덮어두고 팔았으면 그거는 소송감이고, 모르는 상태에서 팔고 바이어도 그거를 모르는 상태로 구매했다면 too bad. 어쩔 수 없는 거예요. 근데 법적으로 검사하지 않아요? 그래서 인스펙션 검사한다고 다 나오는 것은 아니죠. 검사한다고 다 나오는 것은 아니죠. 인스펙션 한다고 해서 여러분들 잘못하고 계신데, 인스펙션 하면 모든 그 부동산에 잘못된 것이 다 나올 거라고 생각하세요? 만약에 여기 지금 바닥에 누가 죽어서 묻혀 있어. 인스펙션 해가지고 그거 찾을 수 있을 것 같으세요? 바닥 까보지 않는다면 어떻게 하겠어요? 그죠? 몰라요. 인스펙션이 다가 아니에요. 인스펙션은 물론 자기가 알 수 있는 만큼 파내는 거고, 셀러도 아는 만큼 알려주는 거지, 모르는 걸 알려줄 수는 없는 거예요. 괜히 되게 흥분하시네요. 프리스크립티브 이즈먼트 얘기하니까. 어? 남이 내 땅 뺏어간다니까 되게 싫어하시네. 예? 인생이 그런 겁니다. easement in growth. utility companies use. easement in growth는 utility. growth는 utility. 이거 외우셔야 돼요. 이거 시험에 나와요.